My dear viewers, you are all warmly welcome to our Vidhyalakshmi YouTube channel. I am Mrs. Lata from Botany Department. So today we are going to see the MCQ from the first chapter. All the MCQ, nearly 500 MCQ is there. So we will see one by one, part 1, part 2, part 3 nu நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றையும் 100 marks நம்ம பார்க்கலாம். Okay வா? Shall we enter to the class now? The first chapter from the first part. So, who was mentioned stamen as a male organ of a flower? Okay, who was mentioned stamen as the male organ of a flower? So, what is the stamen? Stamen is the male part of the flower, isn't it? So, the male organ அப்படினு யார் சொன்னா அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா Nehemiah Grew. Okay வா? So, Nehemiah Grew யாரு அப்படின்னா father of plant anatomy. Okay, Nehemiah Grew said that is the stamen as a male organ of a flower அப்படினு சொல்லியிருக்காரு. Then R.J. Camberdius described the structure of a flower, anther, pollen and ovule in the year. எந்த இயர்ல Camberdius வந்து describe the structure of flower, anther, pollen, ovule அப்படிங்கறத describe பண்ணாரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா in 1694. Okay, the year வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1694. Who gave a detailed account on the importance of insects in pollinations. Okay, that is known as a entomophily. Pollination takes place by a and the insects is known as the entomophily அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா. So most of the pollinations, so the percentage of the pollinations in the insect வந்து highest compared to வந்து entomophily நீங்க மத்த இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ண ornithophily அந்த மாதிரி ஹைட்ரோஃபில்லி கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா என்டமோஃபில்லியில் வந்து ஸோ பாலினேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஜே.ஜி. கோலிரிட்டர் அப்படிங்கிறது நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஜே.ஜி. கோலிரிட்டர். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தட் இஸ் வி ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் வெரி வெல் தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த புக் பேக் கொஷின்ஸ் இல்லையா. ஸோ புக் பேக் கொஷினாக இருக்கிறதுனால நம்ம நிறைய முறை இதை படிச்சிருக்கிறோம். ஜிபி அமிசி டிஸ்கவர்ட் த pollen எதை டிஸ்கவர் பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா pollen tube. Okay, he discovered the pollen tube. When the pollen tube is formed, pollen tube எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so after the pollinations means the transfer of pollen grain from anther to stigma. Okay, stigma மேலே வந்து விழுந்த உடனே அது வந்து என்ன ஆகும் ஃபுல்லாக ஜெர்மினேஷன் ஆகும் இல்லையா. ஜெர்மினேஷன் ஆகி they have to form a pollen tube. Okay, இந்த pollen tube consists of male gametes, 2 male gametes அங்கே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த pollen tube அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணது யாரு அப்படின்னா ஜிபி அமிசி. And next one, who was described the structure of pollen tetrad. Okay, pollen வந்து tetrad in conditionல இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து டிஸ்கவர் பண்ணது யாரு அப்படின்னா Hofmeister. Okay, the name of the scientist வந்து Hofmeister. So you already studied in 11th standard Hofmeister பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். எதுல படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so theories, அதாவது என்ன தியரி apical meristem theory அப்படிங்கிற ஒரு தியரி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. So root apical meristem theory, shoot apical meristem theoryல apical theory அதாவது shoot apical meristem theory அப்படிங்கிற தியரியை வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா ஹாஃப்மைஸ்டர். ஸோ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாக்லி அப்படிங்கிற சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா. அந்த ஹாஃப்மைஸ்டர் தான் he was described the structure of pollen tetrad in conditionல pollen வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சுவலா. ஸோ as a result of microsporogenesis the pollen grains gives rise to that. Okay, actually pollen grains are formed from the microspores, that is tetrad in condition. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து 5 கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். who was mentioned the stamen as the male organ of a flower அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து R.J. Camberdius describe the structure of a flower, anther, pollen and ovule in the year வந்து 1694. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா Nehemiah Grew. அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா who gave a detailed account on the importance of the insects in pollination. Insects pollination ஓட significance எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து ஜி கோலிரிட்டர் அப்படிங்கிறவர். ஜிபி அமிசி டிஸ்கவர் த pollen tube. ஓகே, pollen tube அதில் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் ஸோ அதை டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு. who was described the structure of the pollen tetrad அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Hofmeister. Next one is Hansteen described the development of the embryo. Okay, இங்கே Hansteen நீங்கள் வரும்போது நேம் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா histogen theory. ஓகேவா? ஸோ histogen theory எங்கே வருது? அண்டர் த shoot apical meristem theory. That is also we studied in the 11th standard histogen theory. Hansteen பார்த்த உடனே நமக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய தியரி histogen.
ஓகேவா, ஹிஸ்டோஜன் தியரி. அப்போ அந்த ஹிஸ்டோஜன் தியரியை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் தான் ஹான்ஸ்டீன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. ஸோ ஹி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ, அவர் என்ன எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ இன் த கேப்சல்லா அண்ட் அலிஸ்மா. ஓகேவா, கேப்சல்லா அண்ட் அலிஸ்மா அப்படிங்கிற ஸ்பீஷியஸில் அதை பற்றி அவர் டிஸ்கவர் பண்ணுறாரு. Okay, next question, who was reported the polyembryony? It's very important one mark. Okay, polyembryony அப்படிங்கறத டிஸ்கவர் பண்ணது யாரு அப்படின்னா ஸ்ட்ராஸ்பர்கர். ஓகேவா, the name of the scientist வந்து ஸ்ட்ராஸ்பர்கர். Okay, the Strasburger discovered the process of syncamy and polyembryony. What is the meaning of the syncamy? Syncamy அப்படிங்கிறது என்னது, double fertilizations இல்லையா, அதான் syncamy அப்படின்னு சொல்றோம். So fertilization, the fusions of male and female gamete is known as here fertilizations. Okay, so double fertilization is occur in angiosperm அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. So polyembryony அப்படினா என்ன அர்த்தம், more than one embryo is formed. ஓகேவா, so during the process of the embryo developmentல more than one embryo form ஆகும். more than one embryo எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so from the synergids இருந்து கூட ஃபார்ம் ஆகலாம், இல்லை ஆன்டிபோடல்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ அதை தான் வந்து more than one embryo, that is known as a polyembryony in condition. Okay, who independently discovered the double fertilizations? Okay, double fertilization அப்படிங்கிறத இண்டிபெண்டா, இது double fertilization, what is the meaning? So during this process the first male gamete is fuses with the egg apparatus and second male gamete is fuses with the secondary nuclei. As a result of the secondary nuclei வந்து 3n நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, எண்டோஸ்பெர்ம், ட்ரிப்ளாய்டு எண்டோஸ்பெர்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப்போ who independently discovered the double fertilization அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நவாஸ்சின் அண்ட் வந்து கைக்னாட். ஓகே, நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் நவாஸ்சின் அண்ட் கைக்னாட் அப்படிங்கிறவங்க தான் இதை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ ஹேனிங் இனிஷியேட்டட். ஓகே, ஹேனிங் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் எதை இனிஷியேட்டட் பண்ணியிருக்காருன்னா எம்ப்ரியோ கல்ச்சரை வந்து இனிஷியேட்டட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஹேனிங் இனிஷியேட்டட் த எம்ப்ரியோ கல்ச்சர். So next one is the when D.A. Johansen proposed a classification for embryo development. Embryo development எந்த இயர்ல வந்து ஜோஹன்சன் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணார்னா 1950ல வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குஹா அண்ட் மகேஸ்வரி. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின். குஹா அண்ட் மகேஸ்வரி ரைஸ் த ஹாப்ளாய்ட்ஸ் ஃப்ரம். ஓகே, ஹாப்ளாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் என்னது, சிங்கிள் கேரிங் த சிங்கிள் குரோமோசோம் இல்லையா, என் அப்படின்னு நம்ம அதை டினோட் பண்ணுறோம். த ஹாப்ளாய்ட் ஃப்ரம் த தத்துரா போலன் கிரைன்ஸ். ஓகே, தத்துரா பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ்ல இருந்து தான் ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, they raised the haploids, அங்கே இருக்கக்கூடிய haploids எடுத்து அதை கல்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஆக்சுவலி they were first initiated the tissue culture technique அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ், குஹா அண்ட் மகேஸ்வரி raised the haploids from the datura and pollen grains. ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா E.S. Korn, E.M. வந்து மேயரோ விட்ஸ் proposed. Okay, they proposed the dash describe model na ABC model. ABC model describe the genetics of the insertions and development of the floral parts. Okay, so இதெல்லாம் old first நமக்கு புக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் வரும்போது வந்து நமக்கு அந்த புக்கில் இந்த ஆன்சர்லாம் இருந்தது, இப்போ இல்லை. ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் இது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ அதான் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸை டெவலப் பண்ணதுக்குன்னு சில மாடல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் வந்து ஏபிசி மாடல் கிரியேட் பண்ணது வந்து டெவலப் பண்ணது ப்ரப்போஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் கார்ன் அண்ட் வந்து மேயரோ விட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து who summarize the molecular aspects of pre and post fertilization reproductive development in the flowering plant. ஓகேவா, ஸோ ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ அந்த மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து தட்ஸ் அட்டைன் த மெச்சூரிட்டி. ஓகே, டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். அதாவது மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அண்ட் மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸ் தட் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ப்ரீ-ஃபர்டிலைசேஷன். அதே போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் த ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகும். அப்போ ஓவரி இஸ் சேஞ்ச் இன்டு ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஓவியல்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் இன்டு சீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த இன்டர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சீட் கோட்டாக வந்து மாறிடுது இல்லையா. ஸோ இதை வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் KV கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஓகேவா, ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் see the question, who summarize the molecular aspects of pre and post fertilization reproductive development in plants? That's a KV கிருஷ்ணமூர்த்தி. Okay, so next 15th question, the reproductive method which helps to perpetuate its own species without involvement of the gamete is referred to as the dash. Okay, that is one of the definitions.
So, எதோட definition அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா asexual reproduction ஓட definitions. Asexual reproduction ஓட definitions என்னது? Without involvement of the male and female gametes. With involvement means that is the sexual reproductions. Male and female gametes involve ஆனா அது sexual reproductions, involve ஆகலனா அது வந்து asexual reproductions. Okay வா? So, definitely we know very well that is asexual reproduction. So, what is the definition of sexual reproduction? With involvement of the male and female gametes. Okay. So, what is the meaning of the vegetative reproduction? Vegetative reproduction means definitely that is takes place in the vegetative parts. So, what are considered as a vegetative parts? That is a root, stem and leaf considered as a vegetative part. இல்லையா? So, அதில் இருந்து ஒரு new organism arise ஆனா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Vegetative reproduction. Okay வா? So, what is the definition given here? That is the asexual reproduction. Next, 16th question வந்து lower plants, fungi, animals shows the different method of reproduction. இல்லையா? என்ன டைப் ஆஃப் reproduction அது கொடுக்கும்? lower plants அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து algae கூட lower algae எடுத்துக்கலாம், fungi and some of the animals also considered as a lower organism. இல்லையா? ஸோ அந்த ஆர்கானிசத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த reproduction especially வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா other than sexual reproduction. இல்லையா? அதெல்லாம் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா asexual reproductions. Okay. So vegetative partல இருந்து கூட வரலாம். Example for hydra. So the hydra consists of a bud like structure. So அதில் இருந்து ஒரு ஆர்கானிசம் உருவாகும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். தட் இஸ் அண்டர் த ஏசெக்சுவல் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டாக இருந்தால் கூட அது ஒரு ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான். ஸோ ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக நம்ம மைண்டில் வரக்கூடிய ஒரு டேர்ம் வந்து என்ன அப்படின்னா வித்தவுட் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கொனிடியா இன் டேஷ். ஓகேவா? ஸோ கொனிடியா அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ஸ்போர்ஸ், அது ஒரு ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ கொனிடியா எதில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஃபங்கியில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Conidia is formed in the fungi. Okay வா? ஸோ இது வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்பெர்ஜிலஸில் இருக்குது, அதே மாதிரி வந்து பென்சிலியத்துலேயும் அது இருக்குது. ஓகேவா? ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் அண்ட் பென்சிலியம். ஸ்பைரோகைரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆல்கே. ஓகே, இதெல்லாம் ஃபங்கி, திஸ் இஸ் ஆல்கே. ஓகேவா? ஸோ ஆல்கேல இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் அ கான்ஜுகேட்டட் வந்து மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலி தட் இஸ் எ ஃபிலமெண்டஸ். அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பைரோகைராவோட இந்த மாதிரி ஃபிலமெண்டட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸ்பைரல் குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ ஃபிலமெண்டட் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ஸ், ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட், ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பைரோகிராவை எடுத்துக்கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து தண்ணியில் போட்டால் கூட தே கேன் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு என்டையர் ஆர்கானிசம். ஓகே, அப்போ அது டைப் ஆஃப் த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் பென்சிலியத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தே ஹாவ் என்னது ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் இருக்குது. ஸோ அஸ்கோ கார்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெசிடியோ கார்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்போரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் இருக்குது. அப்போ ஸ்போர் தான். ஓகே, கொனிடியா இஸ் ஆல்சோ a type of spore. Okay, so that is produced by aspergillus and penicillium. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, பட் அக்கார்டிங் டு அவர் புக் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா aspergillus and என்னது penicillium. Aspergillus, penicillium are example for formation of conidia. And next one is the budding. Can you give the example for the budding? Budding example வந்து yeast and hydra. Okay, so yeast and hydra. Yeast la pathinga appadina a small bud like structure is present. Okay, in the base of the mature yeast. மெச்சூர் ஈஸ்டில் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்மால் பட் இருக்கும். ஸோ அந்த பட் வந்து டிட்டாச்டு ஆயிரும், அதனுடைய பேரண்ட்டை இருந்து அப்படி டிட்டாச்டு ஆயிரும். ஸோ இதுதான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்கும், சின்ன பட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ப்ரெசென்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் டிட்டாச்டு ஃப்ரம் த பேரண்டல் பாடி அண்ட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு த என்டையர் ஆர்கானிசம் அண்ட் ஆக்டர்ஸியா அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் பேரண்ட்டாக அதை ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஹைட்ரா இஸ் லைக், ஹைட்ரா வந்து ஒரு அனிமல் இல்லையா? ஸோ அதில் இப்போ குட்டியாக ஒரு ஹைட்ரா மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இது ஹைட்ரான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a small bud like hydra is present in base of the plant body, so which is also act as a independent organisms after detached from the parental body. Okay, so அதுவும் வந்து என்னதுன்னா example for budding. அப்போ budding சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? That is a yeast and hydra. Okay, next வந்து fragmentations. Fragmentations already சொன்னேன். A small fragment na ஒரு சின்ன part, ஒரு short filament அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So fragmentation is occur in the spirogyra. Spirogyra is belongs to, that is the algae. Okay ma. Production of gemme. Okay, gemme is a very important vegetative part அப்படினு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So gemme is produced on the markensia. So markensiaங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஒரு bryophytes. Okay, so what do you know about the bryophytes? Bryophytes அப்படினாலே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so that is a non-vascular cryptogams. Okay va, bryophytes அப்படிங்கிறது non-vascular cryptogams. So non-vascular அப்படின்னா they don't have a
vascular tissues. Vascular tissues na xylem and phloem வந்து அங்க என்ன இருக்கு? So absent இருக்கு அப்படினு அர்த்தம். ஓகேவா? So that's a production of gemmae is present on Markensia. Markensia ஓட structure எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so இந்த மாதிரி ஓகேவா? so இங்க கீழ பாத்தீங்கன்னா நிறைய rhizoids இருக்கும். They can fix into the substratum with the help of the rhizoids. Rhizoids லே பாத்தீங்கன்னா two type of rhizoids லாம் அது present ஆயிருக்கும். நீங்க 11th ல அத பத்தி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா? They have a midrib like structure. Okay. So on the midrib we can see the small cup shaped structure. இந்த மாதிரி ஒரு cup shapeல ஒரு structure இருக்கும். So அதுக்கு பேர் தான் gemmae. ஓகேவா? So the gemmae is the act as a vegetative part. Just you have to free from the அதாவது take the gemmae ஜெம்மையை வந்து நம்மளும் எடுத்து வைக்கலாம் இல்லை அதுவே வந்து என்ன ஆகும் ஆக்சிடென்டலாக அந்த ஜெம்மையை வந்து தனியாக சாயிலில் விழும்போது which gives rise to the entire organism. ஓகேவா? ஸோ அப்போ மார்க்கன்ஷியா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கணும். மார்க்கன்ஷியா belongs to the bryophytes. Okay, next one is the regenerations. Okay, regeneration அப்படினா திரும்ப regenerate ஆகும். அப்ப regenerate ஆகக்கூடிய parts அப்படி நம்ம பாத்தீங்கன்னா so human bodyல hair, nails இது எல்லாமே regenerate ஆகக்கூடிய parts. ஓகேவா? so அதுல ஒரு entire organismே regenerate ஆகும். ஒரு body வந்து ரெண்டா divide ஆச்சுனா அதுல இருந்து அந்த ரெண்டு bodyல இருந்து ரெண்டு organism வரும் அப்படினு சொல்லக்கூடியது planaria. Okay, so regeneration occur in planaria. And next one is a binary fission. Binary fission we know very well. That is a takes place in the lower organisms, yeah, especially in the bacteria. In the bacteria, a single bacteria, that's a parental bacteria, is divided into two, okay, which is act as a two in the parental cells, daughter cells அப்படினு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஒரு parentல இருந்து ரெண்டு daughter cells வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மெத்தடுக்கு பேர் binary fission. so binary fissionல first எது டிவைட் ஆகும் அப்படினா உள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் first டிவைட் ஆகும் நியூக்ளியஸ் ரெண்டா டிவைட் ஆகும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய சைட்டோபிளாசமும் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிவைட் ஆகும். actually the division is followed by என்னதுனா nucleus followed by cytoplasm. so அந்த மாதிரி தான் அது நடக்குது இல்ல. so binary fission method. okay, next one வந்து individual formed by this method morphologically and genetically, that is identical to their parents. Okay, so morphologically genetically identical to their parents அப்படினு வந்துருச்சுனாலே அதுதான் clones. okay, so clones லாம் எப்படி இருக்கும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. so that is a clones. the definition of clones வந்து இதுதான். and next one is the natural vegetative reproduction is form of dash in which bud grows and develop into a new plant. okay, natural vegetative reproduction in the form of dash. so natural vegetative reproduction அப்படிங்கிறது வந்து form of natural, அதாவது natural vegetative reproduction in the form of vegetative reproduction. அதாவது actually அங்க என்ன இருக்கணும் அப்படினா dash is the production in the form of, okay, or vegetative reproduction in which a bud grows and develop into a new plant. அதாவது vegetative reproduction அந்த क्वेश्चन வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா root, stem and leaf அதுல இருந்து எந்த ஒரு entire organism உருவானாலும் அதுக்கு பேரு vegetative part தான். ஓகேவா? so natural vegetative reproduction ஓட main character, main type எது அப்படினா vegetative reproduction. so natural vegetative reproduction buds may be formed in the organs such as என்னென்ன ஆர்கன்லாம் vegetative reproductive organ எது அப்படி நீங்க பாத்தீங்கனாலே root, stem and leaf, that is considered as a vegetative reproductive part அப்படி நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? so the next one, 26th question, some of the organs involved in the vegetative reproductions also, that is act as the organs of dash. okay, எதெல்லாம் vegetative involved in the vegetative reproduction and also store and perinations. okay, the answer வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா not only doing the vegetative reproduction மட்டும் பண்ணல வேற என்ன பண்ணுது storage and perinations. ஓகேவா? so அப்போ some of example for இப்போ என்ன sweet potato. ஓகேவா? அது ஒரு vegetative reproductive part மட்டும் இல்ல, they can store the food material store பண்ணுது. so perinations அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா so that is present under the soil. so during the unfavorable conditions, favorable conditions la it will be undergoing the germination and gives rise to the entire organism. that is a vegetative part on the first form of. okay va? next one is the unit of reproductive structure used in the propagation is called, okay, unit of reproductive structure அப்படினு சொல்லிட்டோம்னாலே so அதனுடைய நேம் என்ன அப்படினா diaspores or otherwise that is known as a reproductive propagules. okay, it's very important, one more question,
யூனிட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர், அது ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப்ல இருந்து வரும்னு சொன்னோம். பட் அதனுடைய நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராபக்யூல்ஸ். ஒன் இஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராபக்யூல்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் த டயாஸ்போர்ஸ். அதனால ஆப்ஷன் வந்து பி அண்ட் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? த ரூட்ஸ் ஆஃப் சம் பிளான்ட்ஸ் டெவலப் வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் பட் ஆன் தம். ஓகேவா? ரூட்ஸ் ஆஃப் சம் பிளான்ட்ஸ் நல்லா இங்கே நோட் பண்ணணும். கீ ஆன்சர் வந்து ரூட்ஸ் ஆஃப் சம் பிளான்ட்ஸ். ஸோ எந்த ரூட்ஸில் இருந்தெல்லாம் வந்து அட்வான்டேஜஸ் பட்ஸ் வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ தட் மேபி வந்து என்னது டாலியா, முரேயா, மில்லிங்டோனியா. ஓகே, இது மூணுமே நம்ம எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகே, நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் இது மூணு தான், டாலியா, முரேயா, மில்லிங்டோனியா. ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அரைசிங் தட். இந்த எக்ஸாம் இதில் இருந்து தான் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் பட்ஸ் ஆர் அரைஸ்ட். Okay, and next one, some tuberous advantageous roots apart from the developing buds also store the food material. இப்போ இதுக்கு சொன்னோம் that is the meaning of on the storage and perinations அப்படின்னு சொன்னேன். Ipomia batatas. Okay, Ipomia batatas வந்து example for that is a storage and perinations. Okay, so அதில் இருந்து not only store the food material, they can gives rise to the vegetative organ அப்படிங்கிறதா. So underground stem and superior stem is modified. Okay, underground stem and superior stem modification அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே. ஸோ தட் இஸ் இப்போமியா பட்டாட்டஸ், டாலியா, முரேயா. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட் அண்ட் சப்பீரியர் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷனில் நமக்கு வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ லாஸ்ட் எஸ்டர்டே கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, ரைசோம். ரைசோமோட எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மியூசா பாரடைசியாக்கா, குர்குமா லாங்கா அண்ட் ஜிஞ்சிபர் அபிசினாலே. ஓகேவா? அப்போ ஆல் த அபோவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம். காம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இஸ் அமார்போஃபிலஸ். ஓகே, காம் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன். ஓகேவா? அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் தான் காம் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதோட நேம் வந்து அமார்போஃபாலஸ். அண்ட் டியூபர். டியூபருக்கு எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொலானம் டியூபரோசம். ஓகேவா? பொட்டேட்டோ இருக்குல்லையே, அதனுடைய பைனாமியல் நேம் தான் வந்து என்னது சொலானம் டியூபரோசம் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பல்ப். ஓகேவா? ஸோ பல்போட எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலியம் செப்பா அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் யோ லில்லியம். ஆலியம் செப்பா, லில்லியம் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த பல்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் ஆலியம் செப்பா, லில்லியம் ரெண்டு தான். ஏ அண்ட் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரன்னர். ரன்னரோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலா ஏசியாட்டிகா அப்படிங்கிறது ரன்னரோட எக்ஸாம்பிள். இதுவும் நம்ம புக்கில் இருக்குது. இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலாக அந்த போர்ஷன் எல்லாம் டெலீட்டட் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. பட் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன்லேயே இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்குது. ஓகேவா? ரன்னர் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சென்ட்ரலா ஏசியாட்டிகா. And next example for the stolen. ஓகேவா? ஸ்டோலனுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து மென்தா, ஃப்ராகேரியா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதில் எக்ஸாம்பிளில் வருது. மென்தா, ஃப்ராகேரியா. ஏ அண்ட் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் ஆஃப்செட் அப்படின்னு சொல்லும் போது பிஸ்டியா அண்ட் ஐகோர்னியா இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆஃப்செட். அண்ட் வந்து சக்கர் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வரும். ஸோ தட் இஸ் அ கிரைசாந்திமம். சக்கருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைசாந்திமம். சக்கரோட எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரைசாந்திமம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பல்பில்ஸோட எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தட் இஸ் எ டயோஸ்கோரியா அண்ட் அகேவ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த பல்பில். டயோஸ்கோரியா அண்ட் த அகேவ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ திஸ் அ டயோஸ்கோரியா அண்ட் அகேவ். Next, the axillary bud from the nodes of rhizome and eyes of tuber gives rise to the new plant. Okay, Gingiber officinale and Solanum tuberosum. In Gingiber officinale and Solanum tuberosum, we can see the small eye-like structure. Yeah, so that eye-like structure la irundhu oru new growth vandu ungalku form agum. Okay ma? Seri. Next வந்து the axillary. Okay, the last question, axillary buds from the nodes of the rhizome and eyes of the tuber gives rise to the new plants. Okay, next 41, question number 41. In some plants, advantageous buds are developed on their leaves. Leavesல இருந்து ஒரு buds வந்தது அப்படின்னா அது வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is a epiphyllous in condition அப்படின்னு சொல்லுவோம். epiphyllous என்ன அர்த்தம்? லீஃபோட மார்ஜின்ல ஸ்மால் பட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அரைஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து epiphyllous in condition. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிரையோஃபில்லம், சில்லா, பெகோனியா. Okay, இது மூணுமே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். பிரையோஃபில்லம், சில்லா, பெகோனியா, that is example for that advantageous buds are developed on the leaves. Okay, and next one, the leaf is succulent and notched on its margin. leaf வந்து நல்ல தடிமனா இருக்கும். அதுல வந்து மார்ஜின், அந்த மார்ஜின்ல இருந்து notches அப்படினு சொல்லுவோம். அதுல இருந்து தான் வந்து young buds வந்து அரைஸ் ஆகும். So that is example is a bryophyllum.
Okay, and next one, advantageous buds develop at the notches are called epiphyllous buds. Already நான் சொன்னேன் epiphyllous na the buds are attached to the margin of the leaf. Leafல ஒட்டிட்டு இருந்தாலே அதுக்கு epi-na attached, phyllis na leaf. Okay, leaf மேல ஒட்டிட்டு இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? Next 44, a dash is a bulbous plant and grow in a sandy soils. Okay, bulbous plant grows in a sandy soil. Example வந்து Scilla. So name of the example வந்து என்னது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Scilla. So Scilla, Begonia and Bryophyllum இது எல்லாமே எதோட example அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is the example of and என்னது leaf, the vegetative propagations on the leaf. Okay, next the foliage leaves are long, narrow and epiphyllous buds develops on their tips. Okay, இதுதான் example Scilla. Scilla கோன example தான் Scilla ஓட nature, Scilla ஓட characters தான் இது. Okay, Scilla ஓட character, this is the character of the Scilla. Okay, Scilla க்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா dash is a bulbous plant grows in the sandy soil. Okay, அதனுடைய second character தான் the foliage leaves. It means that the leaves of Scilla are long, narrow, epiphyllous buds develop at the tips. Okay வா, இது எதோட character? Scilla ஓட character. And next question is the buds develop into the new plants when they touch the soil. Soil touch பண்ண உடனே அது வந்து new characters வந்து form ஆகுது அப்படிங்கிறது epiphyllous buds. Okay, so only one parent is required for the propagations. Only ஒரு parent தான் தேவை அப்படினாலே அது வந்து என்னது vegetative reproduction, otherwise that is a asexual reproductions அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா. So mainly that is a vegetative reproduction, natural vegetative reproduction, only one parent is enough. So when we need the two parents for the sexual reproduction. So the new individual plants produced are genetically identical. Okay, genetically identical, that is considered as a clones. Okay, so here the example is a natural vegetative reproductions. And 49, the new individual plants are produced. Okay, here the new individual plants are produced are genetically identical for 48, and 49 in some plants this is able to spread rapidly. Okay, quick-ஆ அந்த place full-ஆ பரவிரும் அப்படினா, so quick-ஆ அதனுடைய vegetative reproduction நடக்கும். Okay, so immediately within short period they have to occupy the place. So அது வந்து என்னதுன்னா rapid mitotic divisions, அங்க வந்து அதிகமான mitotic division நடக்கிறதுனால quick-ஆ அந்த இடம் full-ஆ நமக்கு form ஆகுது. So அதுக்கு example அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Spinifex. Spinifex is very very important, that is belongs to the grass family அப்படினு சொல்லலாம். Okay, Spinifex அப்படினு சொல்றோம். Spinifex is a very important one mark. So that is the grass, belongs to the grass family. New plants produce have no genetic variations. Okay, எங்க நமக்கு genetic variation இருக்காது அப்படினா, so when the plants are arised from the vegetative reproductions. Okay, vegetative reproduction இருந்து வரக்கூடிய எந்த ஆர்கானிசத்துக்கும் நம்ம வந்து variations பார்க்க முடியாது. That is totally resemble to the parents. We couldn't see any variations. Okay, if it is takes place by the sexual reproduction அப்படினா கண்டிப்பா அங்க variations இருக்கும். இதுல வந்து variationsே கிடையாது அப்படினு சொல்றோம். Okay, so new plants are produced have no genetic variations. Example natural vegetative reproductions. Genetic variations இருக்கக்கூடியது அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா, so that is the sexual reproductions. Okay, okay children, so today we studied the first part of the MCQ from chapter 1, that is over. Next we are going to see the second part. Okay, second part அப்படிங்கிறது question number 51ல இருந்து நம்ம 100 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். So இத மாதிரி இதுல வந்து ஒரு 8 part ஒரு 10 parts வரைக்கும் இருக்கும். If you go through that questions, if you go through that video, definitely you can get full mark from such a topic. Okay, ஒரு டாபிக் வைஸ் கொடுத்திருக்கோம். அந்த டாபிக்ல டெஃபினட்டா நீங்க வந்து full mark ஸ்கோர் பண்ண முடியும்.